we will ask a question, how are you all? So whenever we greet each other and when we start the conversation, we start with, how are you? Then we will expect some answers from our people around us. They definitely answer with their status, depending on their priority. Some people might be feeling we can see their priority depends on their answers. Some may say, yeah, I'm good. My family is doing good. Some may say, not good actually. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಯಾಕೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅವರ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅವರ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ರೀಸನ್, but we can expect these kind of different answers, and one will say their priority indirectly. So now I am asking, what is your priority? Some people will be having the priority family as their priority. Some people might be having wealth, work, hobbies, or country, or health. See, here I would like to talk about health. What is health? Health is nothing but the state of being physically, socially, and mentally well. It is like, what we can say, it is a positive concept where we can, which can emphasize in the social and personal resources and even the physical capacities. So if we are capable physically, we feel that we are healthy. If we are capable to interact positively with the society, we feel we are healthy, because the relationship will be healthy and our mood will be positive and good. So that way we can say that we are healthy. Yes, here we got to know that what is health, but are we healthy enough? We have to question ourselves, what can make us healthy? Then we can earn health by exercise, attitude, rest, and nutrition. See, the earn, those letters itself indicates how we can earn. One is exercise, attitude, rest, and nutrition. Among these first three, we can see if we are not healthy, we can see that. If we are not exercising properly, we can see, yes, I am not exercising, so I am not healthy. That we can feel. Even our attitude, how we are responding to the society or people around us, that makes us to feel whether we are healthy or unhealthy. Same way, when we are not taking rest, definitely we will be stressed out. Even that will make us feel whether we are healthy or not healthy. Last part is nutrition. Can we see the nutrients, what we are having in the body? Definitely we cannot see. So we don't know whether we are healthy or unhealthy when we are lagging behind with the nutrients. So here we have to focus more, which is not visible. We cannot make out whether we are healthy or not. So we have to understand what is this nutrients, what is the nutrition, why we need it, how it affects on our body. So here today I would like to tell few, I want to give some information what I came to know and what I learned
from our mentors and from trainers. Here I would like to share few things. Normally, what is nutrition? Nutrients. Actually, nutrients are that components which provide us for the nourishment of our life or maintaining our lifestyle, and even for the growth, body growth. So these nutrition, there will be many different kinds of nutrients. Majorly, we can say that few of them are macronutrients, nutritions, and few of them are micronutrients. Here, macro, the word says large. So these macronutrients are very essential in large amount for our health. Being healthy, we need these macronutrients in large amount. Then what are those macronutrients? Normally, we can say proteins, carbohydrates, fats, and fibers. These are the macronutrients which we need every day in large amount. There are few more micronutrients. We need them throughout the life, though their amount is less, but it's what we can say, work is more. So we need them throughout our life. ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. So actually we need in small amount, but it's very essential where we need it for the lifetime. Let us see what are those micronutrients and why they are essential. These micronutrients are only vitamins and minerals and phytonutrients. These are called micronutrients. So why we need those? Actually, vitamins and minerals, they are converting the food into energy and prevent us from the diseases, because that way these minerals and vitamins, they are boosting our immunity. So that's why we need, see, if we have to be healthy and live for long time, definitely we need energy and we need that immunity. So definitely these micronutrients needed for the lifetime. And same way, phytonutrients. What is that phytonutrients? These are improving the immunity system and enhances the absorption of these vitamins and minerals. See, these are connected to each other. Unless we are having vitamins and minerals, we cannot have the immunity. So we cannot have the energy. So for absorbing those vitamins and minerals, we need phytonutrients. And here, even the macronutrients like protein, carbohydrates, fat, and fiber. See, proteins are building blocks of human being. That anyway, for the growth of our body, we need that protein. And carbohydrates are the source of our energy. Definitely for all our life activities, we need that energy in daily basis. Even if for half an hour, if we don't have the energy, just imagine our life. So even, see, now many people have that misunderstanding that fats are bad. Definitely not. Fats are actually very much required for the storage of energy. Once we eat, the food will be converted into energy, but for long time, see, we can sustain for a few hours. You know why? Because these fats are storing that energy. Whenever we want that for the actions, it is giving us from the stock. So fats are helping to store this energy, and there are so many vitamins which are fat soluble, like vitamin A, D, E, K. These vitamins are not soluble in water.
for those, you know the importance of these vitamins. So how we will get that? Because of these fats, we will get these kind of vitamins into our body. And fiber, see, whatever we eat, there are so many things which we don't want. That waste should go out of the body. So here fibers will help us to move that waste out of our body. So that is also very essential. We are eating so much food every day, and many nutrients will absorbed by the body, but that waste will be remained. It should go out. So for that, this fiber will help. This way, these main categories of the micronutrients and macronutrients are very essential for our body. Suppose we don't have these nutrients in our body, what happens? We don't know how much nutrients we are having in the body. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಲೈಫ್ ಡೈಲಿ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಅದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಆದವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಓಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅತಿಯಾದರೆ ಅಮೃತವು ವಿಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಮೃತ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಸೇವರ್, ಬಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ವಿಷವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎವ್ರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಫುಡ್, if it is beyond the limit, consumed beyond the limit, it will work reverse. So that's why we should understand the status of our health. ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ದೇ ಇರಬಹುದು, ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ few of them antioxidants and few of them free radicals. Actually, free radicals will kill the healthy cells, which is not good. If just imagine free radicals, when they attract these nutrients, whatever we need, antioxidants, if the number of free radicals increases, definitely antioxidants will get reduced. Definitely, ultimately we will be having less immunity in our body. ಅವಾಗ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪ್ರಾಪರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ಫೀಲ್ ಟಯರ್ಡ್ and end up with the just eating but not getting the energy. Then definitely either it will be weight loss ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಲ್ಲ, ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿನ್ನದೇ ಇದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅವಾಗ ನಾವು ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾದವಾಗ ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಸ್ ನನ್ಗೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ಇವಾಗ ಲೇಸಿನೆಸ್, ಫ್ಯಾಟಿಗ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು. Magnesium deficiency ಇದ್ದಾವಾಗ not only fatigue but we feel migraine headache also. So and whenever you are feeling bones are weak, sometimes within ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕುವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ತಾಗಿದ್ರೆ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಬೋನ್ಸ್ ಗಳು. ಅವಾಗ ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕು, ಓಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನಮ್ಗೆ ನಾನಿವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಲೋ ಹೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೂಂಡ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಗಾಯಗಳಾಗ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇಗ ಹೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ.
ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಜಿಂಕ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಐ ಹೆಲ್ತ್, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಇದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಇಂಪೇರ್ಡ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನು ಸ್ಲೋವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಮರಿತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ನೆನ್ಪುಳಿಯದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಂಥದೆಲ್ಲ ಕಂಡಾವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೇ ಬಿ ಐರನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಟಮಿನ್ B12 ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನ, ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಇವಾಗ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದವಾಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದವಾಗ ಕೂಡ ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆಹಾರ, ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನೋಡೋದು ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ? ಒಂದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನಾವಿವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಏನೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಎಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆವೆರಲ್ ವೇಸ್, ಬಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಥಾಟ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮುಂಚಿನ ತರ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇವಾಗ ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೋ ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಆತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಿರ್ಬೋದು? ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಮೇ ಬಿ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೈಫ್ ರೇಸ್ ಅಂತ. ಆ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾರಣಗಳು ಇರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಇರಾಟಿಕ್ ಈಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, because we are always in a hurry, we don't have time. See, we are spending our health to get the wealth, and later on we are using that wealth to regain the health. See, here we have to think where we have to spend, how we have to spend anta. Ee race alli we forget about that. We think, okay, I don't have time to eat, I have to work to get the wealth. So we will neglect our health, maybe because our own reasons. Maybe we cannot cope up with that stress or work pressure, or we will give the priority for something else, or we will be getting tempted with some new things which we see outside. Somebody will tell, okay, adu tumba chenagide, ruchiyagide, tindu nodu anta. We will get tempted, we will start eating. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೌದು, ನೋಡಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ತಿಂದು ನೋಡೋಣ. ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿ ತಾಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಸಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಫೀಲ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇರೋದನ್ನ, ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಡ್ ಫುಡ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. ಈ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಬೇಕು, ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ರುಚಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನೋಡಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಗುಡ್ and you feel like having more and more, definitely it is not good for health. ನಾರ್ಮಲಿ ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಕೊಡೋವೆಲ್ಲಾ ಫುಡ್ ಒಂದಾದ್ರೆ ಬಿಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಪಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂತೂ ರುಚಿಯಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಚರ್. Actually, nature is giving us a beautiful resource of food actually, but we are not understanding it. We are getting tempted with other things. ಇವಾಗ ಓಕೆ, ನಾವು ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಂದ ಆಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಫುಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ.
ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನಾವು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೆಲ್ತ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಸಿಗದೆ ಇರೋವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ, ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? these supplements help. So by taking supplements are not substitution of food. That we have to remember, because whenever we are having supplements we should not think okay ನಾಳೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಫುಡ್ಡೇ ಬೇಡ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಮಾತ್ರ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್. ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಸೋ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಎಷ್ಟು ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇಚರ್. ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದನೂ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಮ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ತನ್ನ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ but here nature won't come in between. You play your game. If you are strong you will win and survive. If you are not strong, definitely you have to end up your life. That choice has given to us by nature. ಅದೇ ನೋಡಿ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಕಥೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲಿ ಬಂತು ಇಲಿಯನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಬೆಕ್ಕು ಬಂತು ಬೆಕ್ಕನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ, ನಾಯಿ ಬಂತು ನಾಯಿಯನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂತು. ಆ ತರ ಸರಪಳಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಬದುಕತ್ತೆ, ವೀಕ್ ಆಗಿರೋದು ಸತ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೇಚರ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಬಟ್ ಆ ಹಕ್ಕನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೋತೀವಿ ಅದು ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವ್ರು ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವೇ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋವಾಗ ಈ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಈ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಇವಾಗ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಂಡಿರ್ಬೋದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್. ವಿಚ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್? ನಾಟ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಹರ್ಬಲ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಯಟರಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಲೋ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬಟ್ ಲೋ ರಿಸ್ಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಕಂಪನಿ, ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ವಿಷನ್. ಸಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಏನು ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಇದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಇನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸಿಗುವಂತ 18-19 ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆರೈಟಿ ಇದಾವೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲಾ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳಿರುವಂತ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಮ್ಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಗೆ ಬೇಕು ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಒನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ದ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. So those supplements are available in our Modicare. So I'm very happy that very proud about company's vision. They have found the necessity of these nutrients to people, and they have thought that it shouldn't be harmful. So that's why they haven't touched any chemical components. They are using the natural components and they are providing us all the benefits. So ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಈ ಮೋದಿಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಈ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಅದೇನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಲೈವ್ಲಿ ಆಗಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅದೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬೋನ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಕಿಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ. ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ವೇರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೋರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇರತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರತ್ತೆ. ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಬೈ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ತೋರ್ಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏರ್, ಗಾಳಿಯ ಇರುವಿಕೆ ನಾವು ತೋರ್ಸಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. then how we will believe? Because we can say by blowing balloon and ಗಾಳಿಯನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ತೋರ್ಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಗಾಳಿ ಬರೋವಾಗ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರ್ಸೋ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ತೋರ್ಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದರ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ we can show the effect of these nutrients. So here our team is ready to show few of the products with the symbolical demos. Here I would like to call one by one. Hope everyone is ready with the products. So
ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವುಗಳು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ದಿವ್ಯಾ ಮರಾಠೆ ಅವರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಡಿಟಾಕ್ಸ್, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಗಳನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ದಿವ್ಯಾ ಮರಾಠೆ. ಗುಡ್ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ದಿವ್ಯಾ ಮರಾಠೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ನ ವೆಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ವಿಷಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಡೆಮೋ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ದೇಹ ವಿಷದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ದೇಹದೊಳಗೆ ವಿಷಕಾರಕ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಇರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಈ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು, ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. 10 ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಹಿಬೇವು, ತ್ರಿಫಲ, ಕಾಲಿಮೇಘ, ರೋಹಿತಕ, ಕುಟಕಿ, ಬಬಚಿ ಹಾಗೂ ಭೃಂಗರಾಜ, ವರುಣ್ ಎಂಬ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರು ಹೇಗೆ ಅದರಿಂದ ವಿಷಾಣುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ದೇಹ ಅವರದ್ದು ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಕಹಿಬೇವು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಆಂಟಿಫಂಗಲ್, ಆಂಟಿವೈರಲ್, ಆಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಾಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದೇಹವನ್ನು ವಿಷಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ತ್ರಿಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಳಲೆಕಾಯಿ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ತಾರೆಕಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸಿ ಕರುಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ರೋಹಿತಕ ಅನ್ನೋದು ಯಕೃತನ್ನು ವಿಷಾಣುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇಹ ತೂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತ ಜನರು ಹಾಗೂ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಪೀಪಲ್, ಮತ್ತೆ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವವರು, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವವರು, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರು ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಡೋಸೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ತಿಂಡಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೊದಲು 1 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 1 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್. ಈಗ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ವಿಷ ಇದಾಗತ್ತೆ, ಏನೋ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ. ಇದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅದೇ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಅಂಶಗಳು, ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮೋದಿ ಕೇರ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೌಡ್ ಮೋದಿ ಕೇರಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಈ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Divya. Thank you so much. Next, I would like to call Prema KN. ಇವರು ನಮಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಆದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರೇಮಾ KN, ವೆಲ್ಕಮ್. ಹಲೋ. ಎಸ್, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ಎಸ್, ನಾನು ಆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೀ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೋಯಾ, ವೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದೆ. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ WHO ಕೂಡಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ WHO. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 1-2 ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಮೇಡಮ್. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದನ್ನ
ಸ್ವಲ್ಪ ಪಪ್ಪಾಯ ಅಥವಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಸೇರಿಸಿ 1 ಸ್ಕೂಪ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗೋವರೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು 250 ml ನಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಥಿಕ್ ಸ್ಮೂದಿ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ತಗೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಹತ್ರ 45-47 ದಿವಸ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ನನ್ನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಗ್ಗಿ ಎದ್ದೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬಂದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರಾಟದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾ ಅಂತ ಉಸಿರಾಡೋಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಗ್ಗಿ ಎದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾಗ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಆತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ತಗೊಂಡು ಒಂದು 10 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆನೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಈಗ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸನ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ಕಂಪನಿದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅದು ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಇದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಗ್ರೋತಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ತಗೊಂಡಷ್ಟು ಇದು ಒಳ್ಳೇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆದಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಆ ಇಂಟೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ at least for 2-3 hours. So thank you ma'am, thank you for giving the information. Next I would like to call Ambika Kiran. ಇವರು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂಬಿಕಾ ಕಿರಣ್. Ambika ma'am. I think she is not in. Yeah, she is not there. Yeah. Next we can call Sukanya ma'am. Sukanya. Yeah, Brinda. You can hear me? Yes. Yeah. Audio, video. Good evening. Yes. Yeah. Good evening, friends. Today I am going to talk about the wellness product Amla. As we all know, Amla is rich in vitamin C and antioxidants. Modicare Amla is. Yes, Sukanya. I'm not able to see Amla. Can you move the video a little that side? No, Now this it's side. okay? Your left. Move Now? Still more. Yeah. No, Now? other way. Okay. Yeah? Yes. Okay. Right. Yes. Okay. Today I am going to tell about Amla juice. As we all know, Amla is rich in vitamin C and antioxidants. Then it is, our Modicare Amla is very good. Why? Because it is grown organically in the foothills of Himalayas, and 1 bottle Amla juice contains 70 Amlas. It is full thick concentrated juice. One more thing, friends, before using we have to shake well. It is so thick that all that concentration will go down. So we have to shake well before using. Now here I am going to show you a small demo. Now I am going to add some iodine solution in this for showing the toxin effect, and I am pouring our Amla juice. See the result. This side. Can you see the result? It removes Yes. the toxin immediately. So like this,
It also helps for so many other benefits. It keeps cold and cough. When you have, you can use that. It keeps blood pressure under control. As it is rich in chromium, it helps to keep diabetic under control, and for hair loss, weight loss, everything it helps. Then those who are having arthritis problem can take. Then amla, along with amla, if you drink with the noni and multivitamin, it is good for migraine headache. And along with the aloe vera, it is good for constipation and kidney problem. Moreover, it gives instant energy. I'm using for this at least 6 months. You use continuously, you can see the difference. Thank you, Vrinda. Thank you, Sukanya. Very well explained. And yes, definitely ನಾವು ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೊಲಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇದನ್ನ ಬಳಸಿ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Next, I would like to call Umesh sir. Umesh sir. Yeah. Good morning friends. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉಮೇಶ್ ಅಂತ. ನಾನು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪರ್ಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇದು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪರ್ಲ್ ಈ ತರ ಇದೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಜೆಲ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಪರ್ಲ್ ತರನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪರ್ಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪರ್ಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಫುಲ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಗಾರ್ಲಿಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು 3 ways ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಂಟಿ ಫಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಆಂಟಿ ವೈರಲ್. ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಂಗಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುವವರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ಲೇಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸಾರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಈವನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆಮೋ ಮೂಲಕ ನಾನು ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ಕುಡಿಯುವಂತ ವಾಟರ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 1-2 ಡ್ರಾಪ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಜೆಲ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಜೆಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ಅದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನಮ್ಮ ಇದು ನೀರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನ ಬ್ಯಾಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಇವನ್ ನಮ್ಗೆ ಯೂಶುವಲ್ ನನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡಸ್ಟ್ಗೆ ಇದು ಕೋಲ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಜೆಲ್ ಅನ್ನ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುದಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಕೋಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ವಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂಥರ ತುಂಬಾನೇ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಯಾ, ಸೊ ಇದು ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಅವರು ತೋರಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ತರ ನಾವು ಫೀಲ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ತರ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೂ ಅಂತ ಅದರ ಕೊರತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನ ನೀಗಿಸಿ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಪಡಿಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅನದರ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅದೇ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಾಲ್ ಶಮಾ ಮರಾಠೆ. Yes. Good morning, friends. Good morning. Sorry, is it audible properly? Yes, it's audible. Oh, it's perfect. Okay. Yeah. Today I'm going to tell about calcium complex. So calcium, which is the nutrition for strong bone and teeth, and it contains one of the most efficient and available forms of calcium that helps maintain body density. So ನಾನು ಇವತ್ತು ಡೆಮೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. This is the drinking water actually, which I have already put in my glass, and I am putting in one glass in right side. I am putting the market calcium. I think you can see properly from here. And in another, in left side glass, I am putting our calcium complex, where already it has written in wellness, there is already the name is there on this. So I am putting in the left side of my glass, and we can see how the solubility test, that is marketina calcium hege soluble agate matte namma modi care namma hege soluble agate annodana ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಬಟ್ in modi care we have the calcium complex. Why it is called complex? Because we have many ingredients included with calcium, that is vitamin D, vitamin K, zinc amino acid chelate, and calcium malate. Because of all these products, it is called as calcium complex, whereas in the market product it is only calcium carbonate. ನಾವೇನು ಸುಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಸ್ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಏನೇನ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೈಕ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ, that vitamin D and vitamin K and magnesium, it helps optimize the calcium absorption, while zinc amino that help in improving metabolism and immunity levels. So ಇದನ್ನ immunity levels ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ zinc amino acid chelate ಅನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ calcium complex ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So now let us see how the solubility test is going on. ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್, see this, and ಇದು ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇದೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೆರಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬಾ ಸಾವಕಾಶ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬ್ಲಡ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಎರಡನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಮಿಲ್ಕಿ ವೈಟ್ ಆಗಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಬೋತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮಾತ್ರ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಆಸಿಡಿಟಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಸಿಡಿಟಿನೂ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೋದಿಕೇರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ I will show you in the next demo how the market product will be acidic ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So this is the solubility test actually. So see, already everything is soluble. There is no tablet here already. And see this, ಇದು ಒಂಥರ ಇನ್ನೂ ಈ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಇನ್ನು ಏನು ಅದು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. Second. So we will do now the acidic test. Actually ನಾವು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ acidic test ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಂಬಲ್ ವಿ ಆರ್ using the vinegar, where because in our stomach we will be having hydrochloric acid. To symbolize the hydrochloric acid, we are using the vinegar with equal amount of water. ಅದನ್ನ ನಾವು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಾನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂಥರ ಆಸಿಡಿಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗದೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದು ಬಬಲ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವೆರಸ್ ಅವರ್ ಮೋದಿಕೇರ್ ಅದು ಇನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋಲಿ ಆಗಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. there are no bubbles or nothing. You can see the tablet, I think. Yeah. This. Yes. So this is what in ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಡೆಮೋ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ this we can symbolically we are representing here. So thank you for the opportunity given to me. Thank you. Yeah. Thank you for the detailed information, Shama. Thank you so much. ಇವಾಗ ನಾವು next product by Shripati sir. Yeah. Good morning. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಮೋದಿಕೇರ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಪುದೀನ ತುಳಸಿ. ಈ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಮೊದಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹ ರಚನೆಯ ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ನಾವು ಏನ್ ತಿಂತೇವೆ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂದಾಗ ಅಥವಾ ಫೈಬ್ರಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಲೈಕ್ ಮೈದಾ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಕರಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಉಪ್ಪು ಕರಗುದೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಲಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಫುಡ್ ತಗೋತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫುಡ್ ಏನ್ ತಗೋತೀವಿ ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಸಿಡ್ಗಳು, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವಿನೆಗತ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ, ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾವು ತಗೊಂಡ ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ನಾವು ತಗೊಂಡ ಆಹಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೋ ಆಗ ಆ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಆಸಿಡ್ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ.
ಆದ್ರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಆಸಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಯಾರಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಷ್ಟೇ ಲಿಮಿಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರಗದಿರುವಂತಹ ಇದು ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಉಳಿತದೆ. ಅದು ಉಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಂತಹ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಕ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್, ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಕೂಡ ಇಂಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಇಂದ ಏಟಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಕಾರಕ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಲಿರುವಂತಹ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನ ಕೊರಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡಿಕ್. ಅದನ್ನ ಸಿವಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರೈಟಿಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಇಂಟೇಕ್ ಅನ್ನ ಲಿಮಿಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫುಡ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಕ್ಷಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಹಾಗೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಡೈಜೆಷನ್ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪುದೀನ ತುಳಸಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಪುದೀನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ತುಳಸಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕರಗಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಬರೇ ತುಳಸಿ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬರೇ ತುಳಸಿ ನಮ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪೆರಿಷೇಬಲ್. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ತುಳಸಿ ಮತ್ತೆ ಪುದೀನ ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಸತ್ವವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮೆಂಥಾಲ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ತರದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಾಫ್ಟ್ ಜೆಲ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಜೆಲ್ ಅನ್ನ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೊದಲು, ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ತಿಂದ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪುದೀನ ತುಳಸಿದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪುದೀನದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಎಲರ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಿಮಾ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಎಲರ್ಜಿಕ್ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೆ, ನೀವು ಈ ಪುದೀನ ತುಳಸಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಂಚರ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಆ ಎಲರ್ಜೆಟಿಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ತುರಿಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಪುದೀನ ತುಳಸಿದು ಬರೇ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಮೈ ಕೈ ನೋವುಗಳು, ಮೈಗ್ರೇನ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆ ಸಂಶಯ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಮಗೆ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಸಂಶಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮೋದಿ ಕೇರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲವ್ಲಿ ಟಿಪ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಾಲ್ ಸೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಯಾ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಮ್ಯಾಮ್. Hi friends, today I am going to tell about the wellness product, one of the best product, that is spirulina. Spirulina, till the time I came to Modi Care, I have never heard anything about spirulina. I don't know what it is, but after knowing what it is, it has got abundant, I mean, it is a superfood. It is known as the green superfood. It is in this fashion it is made. It looks like this. It is an Ayurvedic product which is rich in proteins, vitamins, minerals, essential amino acids, antioxidants, phytonutrients, carotenoids, etc., etc. About all these things, how it works and all, Vrinda madam and other people have explained. But this particular product has got all the items. That's what I wanted to say. And which is needed for, all these things are needed for our benefit of our health. It has a three-way benefit. That is, it functions in three ways. First of all, it cleanses our body. Secondly, it compensates the deficiency in our diet. And thirdly,
it boosts the energy by improving our stamina. That is, defense system is improved by this, by taking this. And this spirulina contains 60 to 71% of proteins, which is very much required, essential, and also with the essential amino acids. It is a bluish green color tablet, and it is it is a plant based product. It is, and the health benefits of this spirulina is abundant. For example, it helps in the growth of tissues of the children, and in case of old people, it helps in easing the digestion. In case of women, those who are, it helps in that premenstrual syndrome. That is, many women, they get some sort of 2-3 days before getting their period, they have some sort of an headache, stomach cramps, uneasiness, nausea feeling, and all these things. By taking these spirulina tablets, all these things are taken care of. And also in case of the pregnant women, it creates that serum it creates in more abundant quantity, thereby it helps in improving the fetus. It helps in the diabetic people and arthritis people and all those people what is connected, the like diabetic hypertensions and complications are taken care of. And it also helps in improving the hair, skin, that the GI tract, that is our gastrointestinal tract, and heart benefit. With so many benefits, I think it is a real important, very, very important product. At the time of processing this particular product, it is undertaken by a severe, thorough cleanses. Thorough cleaning is done. Because of this thorough cleaning, it is completely, all the toxins are removed, the salt, ash contents, it is because it's a plant form. So, and since it is thoroughly cleaned, the salt, ashes, toxins, and that this thing, what do you call it, microcyst in that, microcyst and pesticides, germicides, chemicals, and all the contaminants are removed. So this Modicare spirulina, it is such a wonderful product. It has also got a certified, or it is known as a certified organic product, and hence it has acquired that ISO 9001, ISO 14001, and also 22000. This has got the certificate. Friends, this has to be taken one capsule twice a day after the food. Secondly, with so much of health benefits at the different stage of our life, and also for different people, that is children, men, women, old, sick, and all these people, it is beneficial. So I really feel that it is a must product in everybody's house. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you for explaining deeply about this wonderful product. And as we are getting late in this session, already 10 minutes late, I want to ask Sandhya ma'am whether we can continue for another 2-3 products, or we can conclude the session and we can make it in next session. No, let us complete, Vrunda. Okay. Thank you, ma'am. Yeah. I would like to call Radha for the next product testimony, because see here we have seen how the components are into the product and how it works. But unless we taste it or feel it, we cannot get the confidence on the product. So here I would like to call Radha ma'am to give her testimony. She has used these products and felt the benefits. So I request Radha ma'am to come to the screen and Yes. give you a testimony. Good morning to everybody. I am Radha. Today I am giving a testimony of aloe vera juice, which I have used for the past 2 months. I am using this aloe vera juice. Basically, this aloe vera juice is made up of, done organically without using any pesticides. It contains a fiber which is called glucomannan,
which is helpful for people who are diabetic, for type 1 or type 2 diabetes. It is known for its soothing and healing properties. It should be taken daily 2 times on empty stomach. After taking regularly, my health problems, my sugar levels have been got controlled, and my immune system have been improved a lot. And this is what aloe vera does magic on my health. Thank you for giving me the opportunity, Bindra. Thank you, Radha ma'am. Thank you so much for giving the this experience. You shared the experience with the product. Thank you so much. Next, I would like to call Vishalakshi. I will be telling about the आंवला जूस. आंवला जूस सब लोगों ने बता दिया कि कितना फायदा देता है और समय की कम होने की वजह से मैं आई विल बी वेरी ब्रीफ. मैं ये कहना चाहती हूँ कि आंवला जूस जो है मेरे को मेनोपॉज में बहुत फायदा दे चुकी है ऑलरेडी. मैं काफी दिनों से इसे यूज कर रही हूँ. तो आंवला मेरे को क्या होता था कि टेबल पे कोई भी चीज रखी हुई है खाने का मन करता था. भूख से कोई मतलब नहीं है, आपको भूख लग रही है नहीं लग रही है, जो भी खाने की चीज मिल गई उठा लो और खा लो. तो दैट डेफिनेटली इट स्पॉइल्स आवर हेल्थ. और वो भी मेनोपॉज मतलब 50 के ऊपर वालों को होता ही है. तो उस उम्र में अगर एक बार आपकी चर्बी चढ़ जाती है, फैट इन द बॉडी, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू रिड्यूस. तो आंवला जूस जो मैं अपना हनी डाल के मस्ती से पीती हूँ, गुनगुने पानी में डाल के मजे से, उसने क्या किया है कि मेरे को ये खाने का जो हर कोई चीज खाने का मन करता था वो कम हुआ है. और उसके बाद ये बॉडी को बड़ा हल्का रखता है और जो बॉडी में जो फैट होता है ये बर्न करता है. और वी आर लाइवली ऑल द डे. हमेशा क्या होता है कि नहीं तो कोई ना कोई बात करे, हमारा मन ही नहीं करता किसी से बात करने का. अगर बात किया भी तो सीधे मुंह हम बात नहीं करते. दैट इज द रिएक्शन व्हिच हैपेंस व्हिच इज सीन बाय एवरीवन. बाहर वालों को सबको ये रिएक्शन दिखता है कि भाई इनके कुछ तो इसमें डेफिशिएंसी है, मतलब इनके कोई तो प्रॉब्लम है. डेफिशिएंसी नहीं कहूंगी, प्रॉब्लम है. तो उसको क्या होता है, ये डेफिशिएंसीज जो बॉडी में जो चेंजेस आती है मेनोपॉज में और जो हम फील करते हैं अंदर से जो परेशानी होती है, हम किसी से कह भी नहीं पाते क्योंकि कोई समझता नहीं है. ये सब जो है लॉट ऑफ डिफरेंस यू विल फील इफ यू टेक आंवला जूस विद हनी को डाल के. आप मजे से पीना, लेकिन एंजॉय करना, नहीं तो इसका इतना इफेक्ट नहीं होगा. जब आप मस्ती से पियोगे ना तो ये सारे के सारे आपके जो है सिम्टम सब दूर हो जाएंगे और आपके दिमाग को शांत रखेगा आपको जो है. और इसके साथ मैंने क्या किया था, मेनोपॉज में नोनी जूस भी लिया था. नोनी जूस आपका बॉडी को कूल करता है और आंवला जो है थोड़ी गर्मी देता है. तो ये इतना अच्छा मतलब बॉडी को बैलेंस कर देता है आपके बॉडी को कि आप मतलब every moment of your life you can enjoy. And the deficiencies which are there in the body, all these supplements, the natural supplements which you are getting from Modicare. मैं ये नहीं कहती कि ये सप्लीमेंट आप कहीं से भी लेके ले लो क्योंकि कंटामिनेशन बहुत है, हमने बहुत यूज करके देखा है. Modicare का जो क्वालिटी है ये आपको डेफिनेटली रिलीफ देगा. और इससे ज्यादा मैं नहीं कह पाऊंगी क्योंकि अगर मैं कहूंगी तो बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन टाइम की कमी की वजह से we will continue in the next session. Thank you, Vrinda. Thank you, Vishalakshi. Thank you so much. Next, I would like to call Jyoti Damle. Good Modicare morning. ನಾನು ಜ್ಯೋತಿ ದಾಮ್ಲೆ. ನಾನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಆಮ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 to 15 years ಆಯ್ತು. ಈಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್. ಆದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರು, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಡಯಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. unknowingly we started protein and amla. Actually healthy ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಆರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಮ್ಗೆ ಮಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇವಾಗಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 to 3 months ಅವರ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ. ಬಿಫೋರ್ ಫುಡ್ ಕೂಡ ಆಫ್ಟರ್ ಫುಡ್ ಕೂಡ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 230 240 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ವಿತ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ವಿತ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ವಿತ್ ಡಯಟ್. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬಿಲೋ 160 ಬಂದಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಇವಾಗ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 140 to 160 ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಇಂತ ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ಗೆ ವೃಂದಾ. Thanks to Vrinda also. Thank you one and all. Thank you, Jyoti Akka. Thank you so much.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ SPBM ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ವೀಕ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿವರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ನಾಲೆಜ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ and when we get the benefits out of it, we will be happy to share with everyone. So ಇವಾಗಿಂದಾನೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ನಾಬೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ನಾಬೆಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಧ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ದಿಸ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಶೇರ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್ ಹಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಲೇಟ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್? Yeah, at least for the health, we need to spend a little more time. That is why I thought let us continue. So no problem. It was very good session, Vrinda. Really, Vrinda and team, and has done a very good teamwork. So she called with all the other teams also. It is called as a teamwork. So thanks to whole team, leadership team, for conducting very, very, very wonderful and informational also. Not only wonderful, informational. That is more important. And as she said, Vrinda Heldange, SBBM Academy nallide, and every week we have Kannada and English. 12:30 there will be a Kannada, and 3 o'clock there will be English on Wednesdays, only on health. And we have the lots of tools in the digital media, maybe the demos or the videos, audios, everything. And also we have such books, Arogya book, and one more we have the health wheel. So if it is available, I don't know whether it is available online or DPs, but try. If you don't get anywhere 1 or 2 pieces, I can give you somehow. So because I have stored it. See, this Arogya in Kannada and English, I think all the languages it must be. And wheel is only in English, I feel, I don't know. But it is a very good tool. So with all the products, you can rotate the wheel and see. See, the rotating the wheel, you can learn about each and every product like this one. So definitely you should have, everybody should have. Because as Vrinda said, in 1 hour, it is not able to complete all the products. Actually, it is a 1 week session, every day 1 hour. I think we can cover at least. Otherwise, we would continue 1 day full program as a wellness. So in this small wheel, we have all the products, information with the spotlight. So I can say the spotlight. Definitely we should have it. So thanks to once again, Vrinda and team and all the participants. So it was a wonderful session, very nice session. And tomorrow we have the Parivartan in English, and the same time 7:30. 7:30 Parivartan. So Parivartan is not only for you and me, it is for the guest. So invite your maximum guest. Even Kannada people also you can invite, because many testimonies will be in Kannada. Only the presentations and slides will be in English. But definitely we can invite any language, because money doesn't need any language. No language barrier for the money. So only the barrier is our mind, not the people mind, our mind. So minimum everybody touch 10 people for tomorrow's 7:30 program. I think it will reach 100. Okay, already 50 people are there. Everybody touching 10 means 1 or 2 will come. Everybody will not come. So it will cross 100 then. So we will meet tomorrow. Okay, all the best. Once again, thanks to the whole team for wonderful session. Yes.
Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Okay then. Good Thank you. night. Bye. Good. Welcome. Bye. Thank you, madam.